Dear teachers, welcome to JSN English Learning. We are with Unit 2 of PGTRB. We are discussing George Herbert's two prescribed poems. In today's class, we will discuss Affliction and the other poem, The Pulli. Okay, who is George Herbert? அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா George Herbert is popularly known as a metaphysical poet. 17th century, there were a group of poets who were very, very innovative in their stylistic devices. They were poets who were drawing diction from different disciplines. நம்ம metaphysical poets பத்தி ஏற்கனவே நிறைய பார்த்துட்டோம். நமக்கு who is considered to be the leader of metaphysical poetry or metaphysical school of poets? John Donne. John Donne-உடைய டைரக்ட் டிசைபிள் அப்படின்னு ஒருத்தரை சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா it is George Herbert. Okay, George Herbert is considered to be the disciple of John Donne because John Donne என்ன மாதிரி ஒரு metaphysical style இருக்கோ அதே ஸ்டைல் வந்து you will find in George Herbert also. There are informations that George Herbert was very much influenced by the writings of John Donne because John Donne, the metaphysical poet, he was also a minister, and the mother of George Herbert was an ardent disciple of John Donne. So there was letter correspondence between John Donne and the mother of George Herbert. Pen pal அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. இன்னைக்கு அந்த கான்செப்ட்லாம் மறந்து போச்சு. ஒரு காலத்துல லெட்டர் ரைட்டிங்லாம் இருக்கும்போது we used to write letters and we used to maintain friendship. இன்னைக்கு எல்லா கேட்ஜெட்ஸும் இருந்தும் we fail to maintain that relationship. பட் ஒரு காலத்துல என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா people were sharing their minds, their emotions via letters. அந்த மாதிரி ஒரு beautiful intellectual sharing was there existing between John Donne and George Herbert. and George Herbert உடைய மதருக்கும் அப்ப அவரு ஒரு சின்ன பையனாக வளரும்போது he was able to grasp the mind of John Donne, and he himself became a poet. இப்ப George Herbert அவருடைய லைஃப் ஸ்பேன் பாத்தீங்கன்னா it is between 1593 to 1633 அந்த டைம் பீரியட்குள்ள வாழ்ந்தவர். and what was his nationality அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா he was a Welsh born English poet, and he was born in Wales and then settled in Britain, and he is described as an Anglican priest. He is born in an artistic family, a wealthy family, and then he was sent to Trinity College, Cambridge, and all through he had a very strong inclination to become a priest. கடவுளுக்காக தனது வாழ்க்கையை அர்ப்பணிக்க வேண்டும் என்பதில் மிகவும் நாட்டம் கொண்டவராய் இருந்தார். But as he was studying, he became the university's public orator. ஒரு பெரிய பேச்சாளராக இருந்தார், ரொம்ப பிரபல்யமான பேச்சாளராக இருந்தார். அந்த பேச்சாளராக இருந்ததுனால he got the attention of King James the First. இந்த மாதிரி அரசர்களுக்கு பப்ளிக் ஆரட்டர்ஸ்னா ரொம்ப பிடிக்கும். ஏன் அப்படின்னா தங்களுடைய ஐடியாஸை வந்து மக்களிடம் கொண்டு சேர்ப்பதற்கு ஆரட்டர்கள் தேவைப்பட்டார்கள். அதனால என்ன பண்ணாரு, King James the First invited George Herbert to be his own personal orator. So with much heavy heart, George Herbert served under King James I, and he also served in the parliament between 1624 to 1625. And that was a time when his interest in politics was soaring high. அப்படியே கொஞ்சம் பெரிய பொலிட்டீஷியன் ஆயிரலாம், மக்கள் நம்மளை ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்றாங்க அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்த நேரத்துல the unexpected death of King James I brought his dreams to the dust. அவருடைய கனவுகள் எல்லாம் களைத்து போட்டது. அதற்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா he took holy orders and became a priest in the English church. and அவர் priest ஆனதுக்கு அப்புறம் ஒரு பெரிய பாரிஷ்ல அவருக்கு வந்து ஒரு பொசிஷன் கொடுப்பாங்கன்னு பார்த்தாங்க. then he was only appointed as a rector of a little parish of Figglestone, St. Peter, and there whatever be the work that is given, whatever be the position that was offered, நம்ம பிஷப்புக்கு அடுத்த பொசிஷன் வரணும், ஆர்ச் பிஷப் ஆகணும் அப்படின்னு பெரிய கனவுகள்ல இருப்பாங்க சில பேர். ஆனா ஒரு சின்ன பொசிஷன்ல கொடுத்தோம்னா அந்த வேலையை சரியாக செய்யாமல்
ஏனோதானோ என்று வாழக்கூடிய ஒரு மினிஸ்டரை போல் இல்லாமல் ஒரு சின்ன பொசிஷனாக இருந்தாலும் he served the people of God perfectly well to his heart's content. பட் அவருக்குன்னு ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்தது. என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா, அவரு எதையெல்லாம் தனக்கு நெருக்கமாக நினைத்தாரோ அவையெல்லாம் வந்து அவரை விட்டு வேகமாக விலகி சென்றது. He was a close friend of King James I, and அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப்னால அவருக்கு ஒரு சின்னதா ஒரு அரசியல் ஆசை வந்தது. ஆனா அந்த கிங் passed away and his dreams came to nothing. அப்புறம் இவருக்கு இருந்த ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ், they also passed away one by one. அவருடைய ஃபேமிலியிலையும் there were many deaths. இது மட்டும் ஒரு சைட்ல இருக்கும் பொழுது he was very much troubled by a series of losses in his family. அதற்கப்புறம் he was also a man of failing health. He was a sickly man அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷனும் இருக்கு. A priest has to lead a lonely life, but Anglican priests they could marry. பட் அவருக்கு சரியான ஒரு பார்ட்னரும் அமையவில்லை அப்படின்னு ஒரு கிரிட்டிக் நான் படிச்சுட்டு இருந்தேன் just before the class also. There was a critic who stated that John Donne was bit George Herbert was bit upset because he was not able to find a perfect partner to marry and have a good family, to raise a family. அதுவும் பாசிபிலிட்டி இல்ல, இதுவும் பாசிபிலிட்டி இல்ல. இப்ப எந்த வயசுல அவர் அந்த மாதிரி யோசிக்கிறார் அப்படின்னா, at a later age, ஆல்மோஸ்ட் 30sல, இந்த லாஸ்ட் ஹாஃப் ஆஃப் 30sல ஒரு கல்யாணம் பண்ணியிருந்தா கூட இவ்வளவு தூரம் கஷ்டப்பட்டிருக்க வேணாம். நான் கஷ்டப்படும் போது நமக்கு துணையாக ஒரு பெண்மணி இருந்திருப்பால், நமக்கு பிள்ளைங்க இருந்திருப்பாங்க. பட் நம்முடைய பிரைம் டைமை நம்ம யாருக்காக டெடிகேட் பண்ணிட்டோம்? கடவுளுக்காக டெடிகேட் பண்ணிட்டோம். அதை பத்தி நினைச்சு கொஞ்சம் வருத்தப்பட்டாலும் அவர் என்ன சொல்றாரு? பரவாயில்ல, it is a call that was given to me and I will be justly rewarded அப்படின்னு நினைத்தா. அவர் எப்படி இறந்தார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, he died of consumption. பெரிய poets நிறைய பேர் வந்து they have died of consumption, and George Herbert is one among them. Do you remember any other poet who died very young because of consumption? John Keats. John Keats died at a very young age because of tuberculosis. And what type of poems did George Herbert write? Abhina, he wrote religious poems, and he is known for his precision in the usage of language and for his ingenious imagery. அப்படின்னா ரொம்ப யூனிக்கான இமேஜரி இருக்கும். அப்ப நம்ம இந்த பர்டிகுலர் போயம் பாத்தீங்கன்னா, இவர் நிறைய போயம்ஸ் எழுதியிருக்காரு. அந்த போயம் எல்லாம் it was collected and it was published in the year 1633 in a collection titled Miscellaneous Home. Are you there with me, teachers? Yes, sir. இதான் brief intro. Now we will get into the poem Affliction. Affliction அப்படிங்கிறது not one poem, there are a series of poems. Affliction, Affliction 1, Affliction 2, Affliction 3 அப்படிங்கிற மாதிரி there are many poems with the same name. ஆனா நமக்கு பாப்புலரா எல்லா இடங்கள்லயுமே இந்த ஒரு டெக்ஸ்ட் தான் எடுத்து இந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமுக்கு ட்ரெயின் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ ஐ ஸ்டாப்ட் வித் திஸ் டெக்ஸ்ட் பிகாஸ் இட்ஸ் அ வெரி லென்த்தி டெக்ஸ்ட். மற்ற எல்லாம் குட்டி குட்டி டெக்ஸ்ட். ஓகே, இந்த டெக்ஸ்ட்டுக்கு தான் ஒரு பெரிய பேக்ரவுண்ட் இருக்கு. அப்ப இந்த போயம் பாத்தீங்கன்னா, இட் இஸ் டைட்டில்ட் அஃப்ளிக்ஷன். அஃப்ளிக்ஷன் தான் என்ன அப்படின்னு முதல் மீனிங் நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். ஒரு போயத்துக்கு டைட்டில் கொடுத்துருக்காங்கன்னா அந்த டைட்டிலுடைய மீனிங் என்ன அப்படின்னா, இங்க அஃப்ளிக்ஷன் தான் என்ன அப்படின்னா, a cause something which causes persistent pain or distress. தொடர்ச்சியான வலி வேதனையை கொடுக்கக்கூடிய ஒன்று, that is called affliction. அப்ப George Herbert sees God as a person who is continuously sending him pain or mental trouble. சரி, இந்த போயத்துக்கான பேக்ரவுண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்துருவோம். Okay, the poem was believed to have been written around 1625. இந்த போயம் வந்து 1625ஆம் ஆண்டு எழுதப்பட்டு இருக்கலாம் என்று நம்பப்படுகிறது. இந்த டைம்ல தான் பாத்தீங்கன்னா, ஏற்கனவே அவர் காலேஜ் படிக்கும் பொழுது எந்த காலேஜ்ல படிச்சாரு டீச்சர்ஸ்? Trinity College, கேம்பிரிட்ஜ் யூனிவர்சிட்டியோடைய ஒரு அஃபிலியேட் காலேஜ் ட்ரினிட்டி காலேஜ். அங்க படிக்கும்போது பிரீஸ்ட் ஆயிரலான்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தாரு. பட் அவருடைய ஸ்கில் வெளியில வரும் பொழுது he became a very big orator. யூனிவர்சிட்டியே ரெக்கக்னைஸ் பண்ற ஒரு ஆரேட்டரா இருந்தாரு.
அந்த ஆரட்டோரியல் ஸ்கில்ஸ்னால பாலிடிக்ஸ்குள்ளரையும் போற அளவுக்கு அவருக்கு வாய்ப்பு இருந்தது. அப்ப அவருக்கு லைஃப்ல ஒரு டிசிஷன் எடுக்கணும், ஈதர் டு பிகம் அ ப்ரீஸ்ட் ஆர் டு பிகம் அ பொலிட்டீஷியன். அப்ப அவருக்கு சின்னதா ஒரு யோசனை வருது, நம்ம ஏன் ஒரு பொலிட்டீஷியன் ஆகக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு யோசனை வந்து, அந்த யோசனையை அவரு வந்து ஃபேமா எடுக்கலாம்னு நினைக்கிற நேரத்துல வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ், ஓகே, அவருடைய பேட்ரன் கிங் ஜேம்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட், and he also had another patron, King James the Sixth, and both of them happened to die, and because of which all his political dreams were shattered. அவருடைய எல்லா ட்ரீமும் தவிடு பொடி ஆனது. அதனால he was in distress. அவருக்கு மென்டல் அகனியா, என்னப்பா நான் இந்த மாதிரி கனவோடு இருந்தேன், இது இப்படி போச்சே, மண்ணா போச்சே அப்படின்னு ஒரு சைட்ல இந்த ஒரு பேக்ரவுண்ட் இருக்கு. இன்னொரு பேக்ரவுண்ட் பாத்தீங்கன்னா பர்சனல் ஸ்பேஸ்ல he was crossing his 26, his health started deterioratingனா failing, and 3 of his brothers, அவருக்கு 3 சகோதரர்கள் இருந்தார்கள். அந்த 3 சகோதரர்கள்ல என்ன பண்ணாங்க, 3 of his brothers they died within a short span of 5 years, and his eldest sister also died. அதனால he was completely broken. அந்த broken ஸ்டேட்ல தான் இவர் என்ன பண்றாரு, he had become a priest, and இந்த கண்டினியூஸ் லாசஸ் வரும் பொழுது அவர் சொல்றாரு, எதுக்காகயா என்னை இப்படி கஷ்டப்படுத்துற, நீ வந்து சாமியாராக சொன்ன சாமியார் ஆயிட்ட, இல்ல நீ விட்டுருந்தீங்கன்னா நான் பேசாம கல்யாணம் பண்ணி ஒரு மாமியாராவது கையிலையாவது ஏதாவது நல்லது புள்ளது ஆக்கி போட்டிருப்பாங்க, நான் அதை சாப்பிட்டுட்டாவது சந்தோஷமா இருந்திருப்பேன், உடல்நிலை சரியில்லைன்னா அவங்க என்ன பார்த்திருப்பாங்க, இப்ப என்ன பாக்குறதுக்கு யாருமே இல்லாம நான் இப்படி கஷ்டப்படுறேனே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சாமியார் புலம்புவதாக தான் இந்த போயம் எழுதப்பட்டு இருக்கிறது. Did you understand the background of the poem, teachers? Yes, sir. Okay, the poem is autobiographical in nature. This poem is autobiographical in nature. சரி, இந்த whole poem பார்க்கும் பொழுது it is a kind of intimate relationship that existed between George Herbert and God. கடவுளுக்கும் ஜார்ஜ் ஹெர்பர்ட்டுக்கும் என்ன மாதிரி ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருந்தது அக்கார்டிங் டு த போயம் அஃப்ளிக்ஷன் அப்படின்னா, நேரடியா பார்த்து ஒரு பையன் வந்து எப்படி அப்பா கிட்ட வந்து போய் சண்டை போடுவானோ அந்த மாதிரி வித் ஆல் த ஃபீலியல் அஃபெக்ஷன் ஜார்ஜ் ஹெர்பர்ட் இஸ் ஃபைட்டிங் வித் காட். அந்த மாதிரி ஒரு டோன்ல தான் இந்த போயம் எழுதப்பட்டது. அப்ப the relationship between God and George Herbert was very, very strong. அப்படின்னு நம்ம by implication, after reading the poem, you will also say, yes sir, we accept it. அந்த அளவுக்கு ஒரு பையன் வந்து அவர் அப்பா கிட்ட கோவமா எப்படி பேசுவானோ அந்த மாதிரி எல்லாம் இவரு இந்த போயம்ல பேசியிருக்காரு. Now, மொத்தம் எத்தனை ஸ்டான்சாஸ் இருக்கு அப்படின்னா, there are 11 stanzas with 6 lines each. அப்ப total number of lines எத்தனை? 11 stanzas, 66. each stanza with 6 lines, so totally 66 lines. ரொம்ப அழகான ஒரு poem. Now பாருங்க, opening line ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான லைன், and this opening line can become the question. ஏன் அப்படின்னா, this opening line is a bit of allusion to the cry of prophet Jeremiah in the Old Testament. பழைய ஏற்பாடில் ஒரு பெரிய தீர்க்கதரிசி இருந்தார், அவர் பேரு எரேமியா. ஓகே, அந்த எரேமியா தீர்க்கதரிசியை வந்து கடவுள் என்ன பண்ணாரு அப்படின்னா, he happened to call Jeremiah. எரேமியா தீர்க்கதரிசி கிட்ட என்ன சொன்னாரு, கையை காட்டினாரு, look at the palm, I have inscribed your name in the palm of my hand அப்படின்னு சொன்னாரு. அப்புறம் அவர் என்ன சொன்னாரு, நான் வந்து ஜெரமையா பதிலுக்கு சொல்றாரு, நான் வந்து ரொம்ப மோசமானவன், இந்த உதடு இந்த நாக்கு எல்லாமே புனிதமற்றது அப்படின்னு கடவுள் என்ன தனது கையை நீட்டி, உனது உதட்டையும் உனது இந்த லிப்ஸையும் நான் புனிதமாக்குறேன், நீ போய் என் மக்களுக்கு நற்செய்தியை அருவி அப்படின்னாரு. ஆனா வாட் ஹேப்பன் டு ஜெரமையா? ஜெரமையா வாஸ் த மோஸ்ட் பெர்சிக்யூட்டட் ப்ராஃபிட். மக்கள் வந்து ஜெரமையாவை ரொம்ப வாங்கன்னு கூப்பிட்டாங்களா? ஏன் அப்படின்னா, கடவுள் வந்து தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுறது எல்லாமே எப்படின்னா, இட் வில் பி அ கைண்ட் ஆஃப் த்ரெட். நீங்க மனம் மாறலைன்னா இடி மின்னல் அனுப்புவேன்,
அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் விஷயங்கள் சொல்லும் பொழுது மக்கள் வந்து எரேமியா மீது பயங்கர கோபப்பட்டார்கள். அவரை வந்து எவ்வளவு தூரம் வதைக்க முடியுமோ வதைத்தார்கள். அப்ப எரேமியா வந்து கடவுள்கிட்ட சொல்றாரு, ஐயா கடவுளே, நீ வந்து என்னை ஏமாத்தி விட்டீங்க. ஆண்டவரே, நீர் என்னை ஏமாற்றி விட்டீர், நானும் ஏமாந்து போனேன். இது ஒரு டிரான்ஸ்லேஷன். இப்ப நியூ ஸ்டாண்டர்ட் ரிவைஸ்டு வெர்ஷன் NRSV பைபிள், நியூ ஸ்டாண்டர்ட் ரிவிஷன் அப்படின்னு ஒரு பைபிள் இருக்கு. அந்த பைபிள்ல பாத்தீங்கன்னா இட் ஹஸ் பீன் பியூட்டிஃபுல்லி டிரான்ஸ்லேட்டட். லார்ட், யூ ஹாவ் என்டைஸ்டு மீ. என்டைஸ்டுனா மயக்குதல். நீங்க என்னை மயக்கிட்டீங்க. நானும் ஏதோ ஆசை வார்த்தையை காட்டி என்னை மயக்கி விட்டீர்கள். எதையோ காட்டி என்னை மயக்கிட்டீங்க, நானும் மயங்கி போயிட்டேன். ஆனா அந்த மயக்கம் தெளிஞ்சு பார்க்கும்போது தான் தெரியுது, நான் உண்மையாலுமே தப்பான வழியில போய்கிட்டு இருக்கேன். ஓகே, தட் இஸ் த ஓப்பனிங் லைன். Allusion is to the cry of Prophet Jeremiah. The cry of Prophet Jeremiah out of pain and a kind of protest. கடவுளுக்கு எதிராக அவர் ப்ரொடெஸ்ட் பண்றாரு. நான் தப்பு பண்ணிட்டேன், உங்க பின்னாடி வந்திருக்க கூடாது, நான் பாட்டுக்கு என் வழி போயிருந்தேன்னா கூட நான் சந்தோஷமா இருந்திருப்பேன். இப்ப நீ காட்டின வழியில நான் வந்து பெரிய தப்பு பண்ணிவிட்டேயா அப்படிங்கிற மாதிரி கடவுள்கிட்ட ஓப்பனா பேசக்கூடிய ஒரு ப்ராஃபிட் வந்து ஜெரமையா. அதே மாதிரி இவரும் ஓபன் பண்றாரு தன்னுடைய போயம். When thou didst entice to thee my heart, I thought the service brave. என்ன அப்படின்னா ஓப்பனிங் லைன்ல ரொம்ப அழகா சொல்றாரு, God enticed George Herbert into believing that holy order was good, priesthood was good. And அதை நம்பி இவர் என்ன பண்ணாரு, நம்பி உள்ள இறங்கினேன். ஆனா இறங்கினதுக்கு அப்புறம் தான் தெரியுது, இங்க எந்த விதத்திலையும் எனக்கு நல்லது நடக்க போறது இல்ல. இந்த மக்களுக்காக நான் வேலை செய்யறேன், ஆனா இந்த மக்கள் ஒருத்தர் கூட என்ன நன்றி கெட்ட மக்களாக இருக்கிறார்கள். என்ன வந்து யாரும் நான் கஷ்டப்படும் போது வந்து பார்க்க போறது இல்ல. சாமி எனக்கு நீங்க உதவி செஞ்சீங்க அப்படின்னு சொல்லி யாருமே வந்து நன்றி சொல்ல போறது இல்ல. நன்றி கெட்ட மக்களுக்கு நான் ஏன் உதவி செய்ய வேண்டும்? I thought that the service was brave. I thought it was adventurous. இது ஒரு பெரிய அட்வென்ச்சர் ட்ரிப் அப்படின்னு நினைச்சு நான் ஒரு ப்ரீஸ்ட் ஆகலான்னு பார்த்தேன். ஆனா உள்ள கால் எடுத்து வச்சதுக்கு அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது, இந்த லைஃப் வேற மாதிரியான லைஃப். அதுக்கப்புறம் 4th லைன் போறாரு பாருங்க, so many joys I writ down for my part. அப்படின்னா he had a different perception about priesthood. ஒரு சாமியார்னா என்ன எல்லாருமே வந்து அவரை வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணுவாங்க. he will have a very big bishopric. அவருக்குன்னு ஒரு நல்ல ஹவுஸ் இருக்கும். இப்ப இருக்கிற கண்டிஷன்ல பாத்தீங்கன்னா நல்ல சுகபகமான வாழ்க்கை. மக்கள் வந்து கார் கொடுப்பாங்க, கிஃப்ட்ஸ் எல்லாம் நிறைய கொடுப்பாங்க, எந்தவித கவலையும் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை வாழலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் நிறைய விஷயங்கள் கற்பனை பண்ணி வச்சிருந்தேன். ஆனா இன் ரியாலிட்டி ஆல் மை ட்ரீம்ஸ் கேம் டு நத்திங். அது இல்லாம how did God entice George Herbert? அது வந்து இங்க ஒரு 5th லைன்ல சொல்றாரு, out of my stock of natural delight. What do you mean by natural delight அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, he looked around with his eyes, he saw the world, and the world was very delighting, was inviting him. It was according to Christianity, how can you come to know God? You can come to know God using 2 things. One is through the scripture. அதாவது விவிலியத்தை படிப்பது வழியாக கடவுளை தெரிந்து கொள்ளலாம், கடவுள் உங்களோடு உரையாடுவார். அல்லது படைக்கப்பட்ட பொருட்களின் மூலியமாக கடவுளினுடைய மேக்னிஃபிஷன்ஸை பார்க்கலாம், கிரேட்னஸை பார்க்கலாம். அப்போ இவரு என்ன பண்ணாரு, இயற்கையை பார்த்தார், இயற்கையில் கடவுளினுடைய அபரிவிதமான கைவன்மையை பார்த்தார். உடனே என்ன பண்ணாரு, he was very much captivated by the creator's power, so he decided to become a priest. Okay, and along with that, when he was a little boy, God gave a lot of success to George Herbert. And this is called augmented. Augmented na added, something which was added to what I already have. இப்ப ஏற்கனவே எனக்கு கடவுளின் மீது ஒரு பெரிய மதிப்பு இருக்கிறது, because of the nature that I see around. அதோடு என்னுடைய பர்சனல் லைஃப்ல என்ன பண்ணீங்க, இனிஷியலா
நிறைய சக்சஸ் கொடுத்தீங்க. அதனால அதெல்லாம் பார்த்து நான் நம்பி உங்களுக்காக எனது வாழ்க்கையை அர்ப்பணிக்க நான் முடிவு செய்து ஒரு சாமியாராகவும் ஆனேன். ஆனா பின்னாடிதான் தெரிஞ்சிச்சு எனக்கு பெருசா நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க, கஷ்டத்தை கொடுக்க போறீங்க. Did you understand all these things, teachers? Yes, sir. Look at the next imagery. நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, ஜார்ஜ் ஹெர்பர்ட் இஸ் known for the imagery. அப்ப இங்க இமேஜரியை தான் நான் பாக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன். I looked on thy furniture so fine. ஒரு ஹவுஸ் ஹோல்டு ஆப்ஜெக்டை தான் நம்ம ஃபர்னிச்சர்னு சொல்றோம். வாட் இஸ் த ஹவுஸ் ஆஃப் காட் அப்படின்னா, the whole creation is the house of God. அப்ப கிரியேஷனே வந்து ஒரு பெரிய வீடாக பாவித்து அங்க அந்த கிரியேஷன்ல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொன்னையும் ஒரு ஃபர்னிச்சரா பாக்குறாரு. God has furnished his house well with a variety of things, and all those things were good and were pleasing to the eyes. He calls it as a glorious household stuff. இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்தையும் கடவுளினுடைய கை வன்மையில் செய்யப்பட்ட கைவினை பொருட்கள் என்று உருவகப்படுத்துகிறார் ஜார்ஜ் ஹெர்பர்ட். இட்ஸ் கால்ட் இமேஜரி. வேற மாதிரி சொல்லணும்னா, ஹியர் there is a implied comparison. implied comparison நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? What is a figure of speech implied? It is called a metaphor. அழகான metaphorical comparison. He is comparing the whole world to the house of God. And the house of God இல்ல, God is a carpenter. கடவுளை ஒரு கார்பெண்டராக பாவித்து அந்த கார்பெண்டர் தன்னுடைய ஸ்கில்னால், இந்த தன்னுடைய கை வலிமையினால் என்ன பண்ணியிருக்காரு, நிறைய டிஃபரெண்டான கேட்ஜெட்ஸ் செஞ்சு சுத்தி வச்சிருக்காரு. அந்த கேட்ஜெட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோன்னே இவர் என்ன பண்ணாரு, அந்த கேட்ஜெட்ஸ்ல மெய் மறந்து போய் இவர் என்ன பண்ணிட்டாரு, கடவுள் கால்ல போய் விழுந்துட்டார். சாமி அப்படின்னு சரணாகதி ஆயிட்டார். I got intertwined, means engulfed, and I was thus enticed unto you அப்படின்னு சொல்லி அவர் அழகா சொல்றாரு. என்ன சொல்றாரு, இப்படி எல்லாம் நம்பி நான் என்ன பண்ணேன், I saw all the blessings that were given to men in heaven and earth, and then I entered into your service. But நான் என்னை முழுசா அர்ப்பணிச்சேன்ல, அதுக்கு நீ கொடுத்த கூலி என்ன தெரியுமா? It is not the world of happiness, it is not the world of mirth, but the world of sufferings. You did not give me happiness, but you gave me only sufferings. Okay, and there is the image of the king, which is also presented in this poem. What pleasures could I want whose king I serve? I serve a king. When I serve a king, will I not be given all pleasures? But the reality is, this king actually betrayed me. It can also mean something very, very personal. It may refer to God in the extended sense, and in the real sense, it may refer to the king. He was actually serving a king. What was the name of the king? King James the First and King James the Sixth. When he served King James the First and King James the Sixth, he got all the pleasures of life. He got name and fame, and he had wealth. But that particular Jency ma'am, kindly mute your mic. But that particular happiness was not long-lived. It came to an end. அப்ப இவர் என்ன பண்ணாரு, இந்த earthly king serve பண்றது அப்படிங்கிறது வந்து will not give everlasting pleasure, will not give everlasting name, fame. Instead, let me serve the King of Kings. Who is the King of Kings? God. And the King of Kings நான் serve பண்ணா I will get happiness, permanent happiness, நிறைவான சந்தோஷம் கிடைக்கும்னு நினைச்சு உன்னை வந்து சர்வ் பண்ண வந்தேன். ஆனா நீ என்ன பண்ணிட்ட, நல்லா வச்சு செஞ்சுட்ட அப்படிங்கிற மாதிரி அவரு அழகா அந்த ஒரு மாதிரி இப்ப பாத்தீங்கன்னா இன்னும் கடவுளை திட்ட போகல, ஆனா லைட்டா he is beginning to scold God.
ஓகே, என்ன சொல்றாரு? ஓகே, இனிஷியலா இந்த மாதிரி கஷ்டங்கள்லாம் இருக்கும். இந்த துறவி வாழ்க்கையில், இந்த துறவர வாழ்க்கையில் இனிஷியல் கஷ்டம் இருக்கும். பட் ஆஃப்டர் ஆல் தீஸ் there will be there will be happiness awaiting meன்னு நினைச்சேன். பட் நத்திங் happened to me அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் சொல்லிட்டு என்ன சொல்றாரு? All through my life I had only one desire. What is that one desire? The desire to see God face to face. கடவுளை முகமுகமாக பார்த்து தரிசிக்க வேண்டும். ஒரு அழகான கேத்தலிக் லிரிக்ஸ் இருக்கு. இறைவா, எனக்கு ஒரு ஆசை, உன்னை முகமுகமாக தரிசிக்கணும், உன் திருப்பதமே தினம் அமர்ந்திடணும். If I am not mistaken, it is in the voice of Swarnalatha. அழகான ஒரு சிங்கர். God has gifted such a voice, mellifluous voice. இறைவா, எனக்கு ஒரு ஆசை, உன்னை முகமுகமாக நான் தரிசிக்கணும், உன் திருப்பதமே நான் அமர்ந்திடணும். அப்ப அந்த மாதிரி ஒரு டீப் டிசையரோடு தான் I came into this vocation, VOCATION. I took up this career and gave my youth for this life. என்னுடைய prime time was spent as a priest. I was striving to see your face, but till the end you never showed me your face. இதுக்கு தானையா நான் ஆசைப்பட்டேன். நான் ஏதாவது பெருசா உன்கிட்ட கேட்டேன், நான் உன்னுடைய முகத்தை பார்க்கணும். ஏன்னா நீ வந்து உன் முகத்தை காட்டவே இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டு திருப்பியும் கடந்த காலத்துக்கு போறாரு. First, when I started coming after you, you started enticing me. என்னை மயக்குவதில் நீ மும்மரமாக இருந்தாய். எப்படி எல்லாம் என்னை மயக்குனீங்க அப்படிங்கிறதுக்கு திருப்பியும் நமக்கு நிறைய இமேஜரிஸ் வரப்போகுது. At first, thou gave me milk and sweetness. What kind of imagery is used here? Milk. Olfactory. Is it olfactory? Visual imagery அப்படின்னா கண்களால் நாம் பார்க்கக்கூடியது. ஆடிட்டரி, காதால் கேட்கக்கூடியது. ஆல்ஃபேக்டரி, நுகரக்கூடியது, டேஸ்ட் பண்ணக்கூடியது. அப்ப ஏறக்குறைய பாத்தீங்கன்னா யூ கேவ் மீ மில்க் அண்ட் ஸ்வீட்னஸ் அப்படின்னா பார்க்கும் பொழுது எல்லாமே எனக்கு பாசிட்டிவா நடக்கிற மாதிரி இருக்கு. எல்லாமே நம்மளை அப்ரிஷியேட் பண்ற மாதிரி. நம்ம ஒரு கரியர் சூஸ் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி தான் நடக்கும். நமக்கு பார்க்கும் பொழுது சின்ன வயசுல பார்க்கும்போது நம்ம எல்லாமே நீங்க எல்லாம் டீச்சர்ஸ் ஆகணும்னு இருக்கீங்க. யாரோ ஒரு டீச்சரை பார்த்திருப்பீங்க, அந்த டீச்சருடைய சக்சஸை பார்த்திருப்பீங்க, அந்த டீச்சர் ஹவு த டீச்சர் வாஸ் ரெகக்னைஸ் அதை பார்த்திருப்பீங்க, நிறைய டிசிப்ளின்லோடைய டீச்சர் பார்த்திருப்பீங்க. பர்டிகுலர்லி யூ மைட் ஹவ் பீன் இன்ஸ்பயர்ட் பை அன் இங்கிலீஷ் டீச்சர். The quality of the English teacher, the kind of recognition, that was received by English teacher பார்த்துட்டு நம்மளும் ஒரு இங்கிலீஷ் டீச்சர் ஆகும் அப்படின்ட்டு. ஆனா இங்கிலீஷ் டீச்சர் ஆகலான்ட்டு நீங்க ஆகக்கூடிய அந்த வழிமுறை வந்து ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். You will also be like George Herbert, what is it, quarreling with God. Okay, பாருங்க. At first, thou gave me milk and sweetness. You gave me success in all that I touched. I had my wish and my way. நான் எதெல்லாம் விருப்பப்பட்டனோ அதையெல்லாம் எனக்கு நீ கொடுத்தாய். ஆனா பின்னாடி பெருசா தூக்கி வைக்க போற, பின்னாடி ஷோல்டர்ல ஒரு பெரிய கல்லை, எந்திர கல்லை தூக்கி வைக்க போகிறாய். My days were strewn with flowers and happiness. All these are imagery. நான் போற வழியெல்லாம் மலர் தூவி எனக்கு வரவேற்பு கிடைத்தது. Okay, my days were strewed with flowers and happiness means and there was only success whatever I touched. But கரியர் உள்ள நுழைஞ்சதுக்கு அப்புறம் எனக்கு அந்த சக்சஸ் எங்கேயா போச்சு? அடி மேல அடி விழுகுது. நம்ம போனோம்னா மைக்ரோ டீச்சிங், அந்த இது இந்த ப்ரோக்ராம், இந்த ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம், நமக்கு குவாலிட்டி அஷ்யூரன்ஸ், அது இதுன்னு போட்டு வச்சு செய்யும் பொழுது நமக்கு ஃபீல் பண்ணுவோம், ஐயோ இதே வகை இதற்கா நம்ம வந்தோம் அப்படிங்கிற மாதிரி. அப்ப கடைசி அடுத்த லைன் பாருங்க, there is no month but May. Why is May month referred here அப்படின்னா, May month is considered to be the most pleasant month. அப்ப லைஃப் வந்து எனக்கு it appeared like a bed of roses. அதை நம்பி நான் என்ன பண்ணேன், ரொம்ப நல்லா இருக்கும் போல இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு கற்பனையில நான் உள்ள தூக்கி வைக்கலாமா வேணாமான்னு யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்துட்டு
சரி அப்படின்னு முடிவு பண்ணி நான் என்ன பண்ணேன், குளத்துக்குள்ள குதிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் தெரியுது மேல தண்ணி கீழே பாறை. That is what is described next. But with my years, sorrow did twist and grow. Once I became a priest, all my success came to an end. I was only facing lot of hurdles. எனக்கு நிறைய இடையூறுகள், இடைஞ்சல்கள், நிறைய தடைகள் வந்தன. அண்ட் அதோடு என்ன கிடைச்சது, ஹாப்பினஸ் இல்லாம போச்சு லைஃப்ல. ஒன்லி சாரோ வாஸ் தேர் அண்ட் மேட் மீ அ பார்ட்டி unaware of woes. அங்க இருக்கக்கூடிய கஷ்டம் தெரியாம நான் உள்ள காலை வச்சு இப்ப விழி புதுங்கி நிற்கிறேன். Were you able to follow all these teachers? Yes, sir. நான் விழி பிதுங்கி நிற்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. இப்ப அவர் ரொம்ப யங் மேன். You should understand the background of the poem. He is a young man. He has given up his sexual desire and he has decided to follow Jesus Christ. I have decided to follow you. No turning back. The cross is before me, the world is behind me அப்படின்னு எல்லாத்தையும் உதறி தள்ளிட்டு போறாரு. எனக்கு குடும்பம் வேணாம், புள்ள குட்டி வேண்டாம், அப்படின்னு கல்யாணம் வேண்டாம் அப்படின்னு போறாரு. ஆனா உள்ள போய் அந்த ஒர்க் செய்யும் போதுதான் there is the inclination within him. என்ன அப்படின்னா, a man is a bundle of feelings and flesh and spirit. இது ரெண்டுடைய காம்பினேஷன் தான் man. Spirit goes after God, but flesh seeks flesh. அப்ப there is something which is bothering him. What is that which is bothering him அப்படின்னா, the carnal desire, physical pleasure is disturbing him. அவருக்கு நிறைய டெம்டேஷன் வருது. அழகழகான பிள்ளைங்க வந்துட்டு, என்ன சாமி உங்களை மாதிரி ஒரு நல்ல சாமி இல்லையேங்கும் போது அவருக்கு யோசனை, ஐயோ இந்த மாதிரி அழகழகான பெண்களை நம்ம யார் ஒரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிட்டு நல்ல ஒரு குடுத்தன வாழ்க்கை வாழ்ந்திருக்கலாம். அதை விட்டுட்டு போய் இங்க இந்த தனிமையான வாழ்க்கை நமக்கு தேவையா அப்படிங்கிற மாதிரி இவரு கொஞ்சம் அந்த ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு. மை ஃபிளஷ் began unto my soul in pain. அந்த ஃபிளஷுக்கும் சோலுக்கும் there is a conflict. Soul wants to go after God, but flesh wants to seek flesh. இந்த ஒரு பெரிய internal struggle was going on within George Herbert. அதற்கப்புறம் அந்த added problema, his sickness started increasing. He was consumed by august. Augustna a kind of fever which would shake the body shake பண்ற அளவுக்கு அவருக்கு fever இருந்தது. And he was suffering physically and mentally. Physical suffering இருந்தது, mental suffering இருந்தது. And at this point of time, George Herbert நமக்கு தெளிவா சொல்றாரு என்ன அப்படின்னா, he feels the darkness of the soul. கடவுள் தன்னை கைவிட்டு சென்று விட்டார் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆன்மா ஒரு நேரத்துல ஃபீல் பண்ணும். அது எவ்வளவு பெரிய செயிண்டா இருந்தாலும் சரி. It is called the dark night of the soul. Okay, dark night of the soul. கைவிடப்பட்ட நிலை, கையறு நிலை. காதலில வந்து கையறு நிலைம்பாங்க. அப்ப தலைவன் வந்து தலைவியை விட்டு சென்றால் அந்த தலைவி வந்து சங்க இலக்கியங்கள் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, பசலை நோய் வந்து வாடுவாள். அந்த கணவன் எங்க போயிட்டான்னு தெரியல, காதலன் தன்னை கைவிட்டுட்டு போயிட்டானா, வேற ஒரு பொண்ணோட ஓடி போயிட்டானா அப்படிங்கிற மாதிரி அவளுக்கு ஒரு ஃபீலிங் ஆஃப் ஹோப்லெஸ்னஸ், ஃபீலிங் ஆஃப் பிட்ரேயல் ஒரு பெண்ணுக்கு வரும். அதே மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இவருக்கு வருது. என்ன அப்படின்னா, கடவுள் நம்ம கைவிட்டுட்டாரு போல இருக்கு, இது வரைக்கும் என் கூட வந்த கடவுள் திடீர்னு காணா போயிட்டாரு, என்னை கைவிட்டுட்டு போயிட்டாரு, அவ்வளவுதான் அப்படின்னு ஒரு ஃபீலிங் வருது. A feeling of frustration, a feeling of not being assisted by God. அது அவர்கிட்ட இருக்கு. அப்ப சொல்றாரு, sorrow was all my soul. என் ஆன்மால வேற ஹாப்பினஸே இல்ல. There was only sorrow. There was only grief. பாருங்க, ஒவ்வொரு டிகிரி சொல்றாரு. சாரோவுக்கு மேல grief, and added to that என்னாச்சு, when I got health, எனக்கு கொஞ்சம் ஹெல்த் வந்து கொஞ்சம் நல்லாகிற மாதிரி நான் ஃபீல் பண்ணும்போது, you took away from my life whatever I consider to be precious. என்ன, என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்கிட்ட இருந்து எடுத்துட்ட, எனக்கு ஹெல்த்தை கொடுத்த, ஆனா ஃப்ரெண்ட்ஸை எடுத்துட்ட, என்னுடைய ஃபேமிலியில இருந்த எல்லா மெம்பர்ஸையும் என்கிட்ட எடுத்துட்டு போயிட்ட, என்ன ஒரு மழுங்க கத்திய ஆக்கிட்ட. This is the metaphor. He is describing himself as a blunted knife. நான் ஒரு ஷார்ப் நைஃப் மாதிரி இருந்தேன். I could have done lot of things in my prime, but I sacrificed my prime for you. Now I have become blunted
ஒண்ணுக்கும் உதவாத ஒரு பீஸ் ஆயிட்டேன், டம்மி பீஸ். நான் அந்த வயசுலயே நான் வந்து டிசைட் பண்ணி கல்யாண வாழ்க்கைக்குள்ள போயிருந்தா கூட நான் என்ன ஒரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி குழந்தை குட்டின்னு சந்தோஷமா இருந்திருப்பேன். ஆனா இந்த வயசுல நான் நினைச்சா கூட என்னால எதுவுமே பண்ண முடியாத அளவுக்கு என்னுடைய பிசிக்கல் கண்டிஷன் has become worst. It is also a sexual connotation there. I have become blunted, means I have become incapable of even a sexual relationship. And இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா fine என்ன சொல்றாரு பாருங்க, a blunted knife was of more use than I. ஒரு மழுங்கி போன கத்தி கூட ரொம்ப அதிக பயன்படும், நான் வந்து பயனற்றவனா ஆகிவிட்டேன். I have become useless to anybody. My bishop says I am a sick priest. இந்த ஆளால எந்த பயனும் இல்லை, இந்த ஆள எந்த பரிசும் அனுப்ப முடியாது, ஏன்னா எந்த நேரமும் லொக்கு லொக்குன்னு இருப்போம்னா எந்த பீப்புள் வந்து வருவாங்க. அதனால this man is a wasted priest அப்படிங்கிற அளவுக்கு அவங்களும் பேசுறாங்க. நான் வெளியில யாருக்கிட்டையும் தலை காட்ட முடியல, ஏன் அப்படின்னா எனக்கு ரொம்ப க்ளோஸா இருந்த யாருமே என்னிடம் இல்லை. And now look at the way he is describing his physical appearance. I have become thin and lean because of my sickness and because of my intellectual worry. நம்ம பிசிக்கல் டிசீஸ் இருந்தாலும் நம்ம லீன் ஆகும், நம்ம மைண்ட்ல வந்து ஃப்ரீயாவும் இல்லைன்னு வச்சுக்கலாம், ஹாப்பியா இல்லைனாலும் you will become lean. And look at the next metaphor. He describes himself as a plant without a fence. A friend is a fence. And எனக்கு ஃப்ரெண்டே இல்ல, அதனால I am a vegetation without a fence. I have no companion. I was blown through with every storm and wind. ஒரு அழகான ஒரு கார்டன், அந்த கார்டனுக்கு ஃபென்சிங் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த பக்கத்துல இருந்து வரக்கூடிய காற்று ஒரு பெரிய அளவுக்கு இத பாதிக்காது. இப்ப நீங்க கடல் கரையில வந்து there are fencing trees, சவுக்கு மரம் வளர்த்திருப்பாங்க. ஏன் அப்படின்னா அங்க இருந்து வரக்கூடிய காற்று இந்த பக்கத்துல வந்து லேண்ட்ல இருக்கக்கூடிய வெஜிடேஷனை பெரிய அளவுக்கு பாதிக்கக்கூடாது, மக்களை பாதிக்கக்கூடாதுன்னு அந்த சவுக்கு மரங்கள் அந்த மாதிரி வந்து காடுகள் வளர்த்திருப்பாங்க. அந்த காடுகள் வந்து எதுக்கு ஈக்குவேட் பண்றாருன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு. ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தா என்னை காப்பாத்தி இருப்பாங்க, ஆனா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லாதனால I was blown like a leaf in the storm and wind. What is the storm and wind அப்படின்னா sufferings, challenges in life. And then ரொம்ப ஓவரமா போய் கடவுளை வந்து டைரக்டா ஒரு அப்பாவை வந்து எப்படி கோவப்பட்டு நம்ம அப்பாவை சில நேரத்தை திட்டிடுவோம், அந்த மாதிரி திட்டுறாரு. He feels that God has betrayed him. நான் வந்து you betrayed me to a lingering brook. நான் வந்து ஒரு பெரிய காட்டாறு மாதிரி ஓடிக்கிட்டு இருந்தேன், என்னுடைய பிரைம்ல ஃபுல்லா தண்ணி நிறைய இருந்துச்சு. அந்த தண்ணியை யாரு வேணுமோ என்ன பண்ணிருக்கலாம், மோந்து குடிச்சிருக்கலாம். ஆனா நான் யாரையுமே மோந்து குடிக்க விடாம ஓடிட்டு இருந்தேன். ஆனா என்ன பண்ணிட்டேங்க, you have dried me and you have made me into a lingering book. ஒரு சின்ன புக்கு, நான் ஒரு பெரிய பெரிய வால்யூமா இருக்கணும்னு நினைச்சேன், நீ என்ன சின்ன புக் ஆக்கி விட்டீங்க. And you have wrapped me in a gown. Gown here refers to the priestly garment. Priestly garment. Teachers, இது புரிஞ்சுதா? Yes, sir. And then he speaks about his challenges in life. I was entangled in the world of strife. இந்த உலகத்துல நிறைய சேலஞ்சஸ், இந்த பிரீஸ்ட்லி லைஃப்ல நிறைய சேலஞ்சஸ், அதுல மாட்டி நான் விழிப்பிதுங்கி நிற்கிறேன். பிஃபோர் ஐ ஹேட் த பவர் டு சேஞ்ச் மை லைஃப். நான் எனக்கு என் லைஃப நானே டிசைட் பண்ணலாம்னு நினைக்கக்குள்ளாரையும் என்ன வந்து ஒரு சூறாவளிக்குள்ளார என்ன தூக்கிட்டு போயிட்டீங்க. ஐ த்ரெட்டன் ஆஃப் த சீஜ் டு ரைஸ். நான் வந்து என்ன பண்ணேன், அப்பப்ப உன்கிட்ட வந்து என்ன சொன்னேன், நான் இதை விட்டு போயிருவேன், நான் வந்து ப்ரீஸ்லி ஃபார்மேஷனை விட்டு போயிருவேன் அப்படின்னு நான் வந்து உன்கிட்ட புலம்புனேன். சாமி, நான் வந்து சாமியார் ஆக போறது இல்ல, நான் பேசாம போய் ஏதாவது ஒரு டிகிரி படிச்சுட்டு நல்லா கல்யாணம் பண்ணி குழந்தை குட்டி அப்படின்னு சந்தோஷமா வாழ்ந்துருவேன் பாத்துக்கங்க அப்படின்னு நான் சொல்லும் பொழுது நீ என்ன பண்ண, டக்கு டக்குன்னு யூ ஆர் கிவிங் மீ மொமெண்டரி சக்சஸ். என்ன மொமெண்டரி சக்சஸ்? யூ ஆர் கிவிங் மீ அகாடமிக் பிரைசஸ் டு assuage my rage. நான் கோவப்பட்டு உன்கிட்ட வரும்போதெல்லாம் எனக்கு ஏதாவது ஒரு அகாடமிக் சக்சஸ் கொடுத்த, நான் என்ன பண்ணேன், ஓ சூப்பர்ப்பா, எல்லாருமே நம்ம அப்ரிஷியேட் பண்றாங்க, அதனால எதை நம்பி நான் உன் பின்னாடியே வந்துட்டேன். ஆனா நீ வந்து யூ ஆர் லைக் அ டாக்டர். நீங்க டாக்டர்கிட்ட போனீங்கன்னா அந்த குழந்தைங்க டாக்டர்கிட்ட போறதுக்கு பயப்படும். ஏன் அப்படின்னா இன்ஜெக்ஷன் போடுவாங்க, அல்லது
டேப்லெட்ஸ், கசப்பான டேப்லெட் கொடுப்பாங்க அப்படின்ட்டு. அப்ப அந்த டாக்டர் என்ன பண்ணுவாரு, ரொம்ப இப்ப இருக்க டாக்டர்ஸ் எல்லாம் ஜாலியா குழந்தைக்கு விளையாட்டு எல்லாம் காட்டிக்கிட்டே டக்குன்னு இன்ஜெக்ஷனை போட்டு எடுத்துறாங்க. அப்புறம் தான் அந்த குழந்தை, இன்ஜெக்ஷன் போட்டேன் தெரியுமா, அப்படியா அப்படின்ட்டு. இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவாங்க, டேப்லெட் வந்து சுகர் கோட்டட் பில்ஸ் கொடுப்பாங்க. மேல நீ சப்பி பாரு அப்படின்னா சப்பி பார்த்தா இனிப்பா இருக்கும், ஆனா கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு தாங்க முடியாத கசப்பு இருக்கும். அந்த மாதிரி நீங்க ஏமாத்திட்டீங்க. I took thy sweetened pill, holy order. Priesthood is a sweetened pill. I thought it was sweet, but அத ஸ்வீட் நினைச்சு சாப்பிடும் போதுதான் தெரிஞ்சிச்சு உள்ள நீ மாத்திரையை மறைத்து வைத்து கொடுத்தாய். ஒரு அம்மா வந்து இந்த வேலையெல்லாம் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா சாப்பாட்டுக்குள்ளார மாத்திரையை மறைச்சு வச்சு, செல்லம் உனக்கு பிடிச்ச லட்டு பாரு அப்படின்னு வாய்க்குள்ளார போட்டுருவாங்க. இந்த குழந்தைய நம்பி சாப்பிடும். அப்புறம் தான் தெரியும் உள்ள அம்மா மாத்திரையை மறைச்சு வச்சாங்க. அப்ப அம்மா ஏமாத்துற மாதிரி இந்த காடும் has become a very big deceiver. He deceived, what to say, he deceived George Herbert, and because of you I am here. I could not go away and I could not persevere. இதுக்கு மேல என்னால முடியல சாமி அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் சொல்றாரு. என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, he speaks about his physical ailment. என்ன ailmentனா, he is suffering from purging disorder. Yes teachers, at அந்த டைம் ஆயிடுச்சுன்னு எனக்கு தெரியும். Yeah, I will try to complete this poem. அவ்வளவுதான், அது முடிய போகுது. முடிச்சிட்டோம்னா நல்லா இருக்கும்னு பாக்குறேன். ஒரே சிட்டிங் இந்த போம். ஓகே, and another 5 minutes முடிச்சிடலாம். என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, I'm unhappy and I have to take this unhappiness as a happy living அப்படின்னு சொல்லிட்டு he speaks about his pathetic condition. என்னுடைய கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னா, whatever I take in I only vomit. அந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு பிசிக்கல் கண்டிஷனை நீ கொடுத்துருக்கிறீங்க, and it is very very horrible அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னால தாங்க முடியாத அளவுக்கு அடி மேல அடி மேல அடி நீ கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு he is going to compare himself again to a tree. I read and I sigh. ஒரு சாமியை தனியா என்ன பண்ண முடியும், பைபிள் வாசிக்க முடியும் அல்லது பைபிள் ரிலேட்டட் புக்ஸ் வாசிக்க முடியும். இந்த புத்தகங்கள்லாம் வாசிக்கும் பொழுது ஒரு சைடு கஷ்டம், ஒரு சைடு ஸ்பிரிச்சுவல் கமிட்மெண்ட். he has people whom he should be taking care of. இந்த வேலையெல்லாம் செய்யும்போது I should be reading, I should be sighing, and I always wish that I were a tree. நான் ஒரு நல்ல ஒரு மரமாக இருந்திருக்கலாம். அப்படி இருந்திருந்தா நான் வந்து பல மக்களுக்கு நிழல் கொடுத்திருக்கலாம், கனி கொடுத்திருக்கலாம். அட்லீஸ்ட் ஏதாவது ஒரு பறவை, ரொம்ப அழகான பறவையா இல்லைன்னா கூட ஒரு பறவை என்னை நம்பி வந்து என்னில் ஒரு கூடு அமைத்து முட்டை போட்டு குஞ்சு பொறிச்சிருக்கோம். என்ன சொல்றாரு, கிளியோபேட்ரா மாதிரி அழகி இல்லைன்னா கூட ஏதோ ஒரு பொண்ணு என்னை நம்பி வந்து தன்னுடைய வாழ்க்கையை ஒப்படைச்சிருப்பா, அவளோட அழகா வாழ்ந்து நானும் என்ன பண்ணியிருப்பேன், ஒரு நல்ல குடும்பத்தை கட்டி எழுப்பியிருப்பேன். ஆனா நீ என்னை மயக்கினதுனால நான் இந்த சாமியாராகி இப்படி நொந்து நூடுல்ஸ் ஆகிக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் இங்க சொல்லிட்டு என்ன சொல்றாரு அப்படி பாருங்க. லாஸ்ட்ல கூட என்ன சொல்றாரு, இப்ப நான் நினைச்சேன்னா கூட I will change the coat. Don't think that I will continue in the same condition. அப்படின்னு கொஞ்சம் ஃபிட் ஆஃப் ரேஜ்ல நான் உங்க வீட்டுல இருப்பேன்னு நீங்க நினைக்காதீங்க. திடீர்னு நினைச்சேன்னா இருந்தா இந்த மடம், இல்லாட்டினா சந்த மடம், அந்த மடத்துக்கு போயிடுவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் சொல்றாரு. சொல்லினாலும் கடைசி என்ன சொல்றாரு, though I speak like this, oh my dear God, I love you. I will not go away from you because your will is more powerful than my will. So I submit myself for your love. ஏதாவது பார்த்து செய்யுங்க, தாங்க முடியாத கஷ்டமா இருக்கு, உடல்லையும் கஷ்டம், மனசுலையும் கஷ்டம், எப்படியாவது கொஞ்சம் ஒண்ணு என்னை காப்பாத்துங்க, இல்லைன்னா சீக்கிரம் என் லைஃப எடுத்துருங்க. Let me come and meet you face to face. That is how he ends the poem. Okay, we have come to the end of the poem, teacher.